میرے اعتراض کے جواب میں اس نے فوری طور پر غیر ضروری تجسس پیدا کرنے کی شعوری کوشش شروع کر دی تھی۔ تم نے اسے کب فون کیا؟ غزالہ نے سوال کیا۔ وہ کئی دنوں سے مجھ سے رابطہ کرنے کی ناکام کوششیں کر رہا تھا۔ آج کامیاب ہوا تو اس سے خاصی تفصیل سے بات ہوئی۔ وہ میری یہاں آمد سے خوش نہیں ہے۔ اس کی ناخوشی میرے لیے کوئی ٹھکی چھپی بات نہیں کہ میں نے کہا۔ تم نے مجھے بھی یہاں آنے سے روکنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس وقت تاخیر ہو چکی تھی۔ ہمیں ہر حال میں جلد از جلد کینیڈا سے نکلنا تھا، اس لیے اسی طرف چل پڑے۔ اس کی التجا بلکہ ہدایت ہے کہ اب کسی بھی قیمت پر یہ راز فاش نہ ہونا چاہیے کہ ہم چاروں میں سے کوئی بینکاک میں موجود ہے، اس نے اطمینان سے بتایا۔ اچانک میری اور غزالہ کی نظریں چار ہوئی اور مجھے یاد آیا کہ میں نے موتی محل میں ہونے والی بھگدڑ میں صبح کے وقت راجن کا زہریلی انگوٹھی سے شکار کر لیا ہوتا تو جلال کی ہدایت دھری کی دھری رہ جاتی۔ راجن کی لاش دستیاب ہوتی بینکاک میں یہ خبر گردش میں آ جاتی کہ اسے ڈینی نے اپنے مخصوص زہریلے ہتھیار کا نشانہ بنایا ہے۔ جلال نے اس ہدایت کا کوئی سبب بھی بتایا ہوگا؟ میں نے پوچھا۔ پاکستان میں بیک وقت 2 قیدی ٹینی ہونے کا اقرار کر رہے ہیں۔ جلال نے امریکی کیمپ کی ساری توجہ ان دونوں پر مرکوز کرا دی ہے۔ اب یہاں سے کوئی خبر لیک ہوتی ہے تو تم اندازہ لگا سکتے ہو کہ جلال کی پوزیشن کیا ہوگی۔ اس وقت اولین اہمیت رازداری کی ہے، اسے برقرار رکھنے کے لیے سب کچھ نظر انداز کیا جا سکتا ہے۔ یہ معاملہ اتنا اہم ہے تو اسے براہ راست مجھ سے رجوع کرنا چاہیے تھا، میں نے الجھن امیز لہجے میں کہا۔ یہ پیغام تمہارے ذریعے کیوں پہنچایا گیا ہے؟ اچھٹنے کی ضرورت نہیں، وہ تم ہی سے بات کرے گا۔ وہ تمہاری مصروفیات سے بڑی حد تک باخبر ہے۔ کہہ رہا تھا کہ تم بری طرح الجھے ہوئے ہو، ویرا نے کہنا شروع کیا۔ میرے فون کے چکروں کی وجہ سے اسے مجھ سے رابطہ کرنے میں ناکامی ہو رہی تھی۔ اسے خوف تھا کہ ہم دونوں اکبر کی البرٹو میں دلچسپی کی وجہ سے کسی چکر میں نہ پھنس گئے ہوں۔ وہ مخلص اور ہمدرد آدمی ہے، مسلسل اپنی کوششوں میں لگا رہا اور آج اس سے میری بات ہوگی۔ اسے موقع سے فائدہ اٹھا کر مجھے بریف کیا ہے تاکہ اس کی رائے تمہارے کانوں میں پڑ جائے۔ تفصیل وہ خود بتائے گا۔ مجھے شبہ ہو رہا ہے کہ پاکستان میں واقعات ہمارے خلاف جا رہے ہیں۔ یہ احساس مجھے بھی ہو چکا ہے، میں نے پرتشویش لہجے میں کہا۔ اس لیے میں تمہیں بینکاک آنے سے منع کر رہا تھا۔ نفری بڑھ جانے سے نئے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ تم یہاں آ ہی گئی ہو تو تم نے خود اندازہ لگا لیا ہوگا کہ یہاں کے حالات کیا ہے۔ تھوڑی دیر پہلے خبروں میں راجن اور موتی محل کا ذکر آیا تھا۔ اس نے یکا یک میری بات کاٹ کر متجسس لہجے میں کہا، کئی آدمی ہلاک اور زخمی ہوئے، کیا یہ تمہاری شرارت تھی؟ یہ شرارت نہیں، خوفناک لڑائی ہے۔ میں نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے دھیمی آواز میں جواب دیا۔ میں تنہا اتنا بڑا کام نہیں کر سکتا تھا، اس منظم کارروائی میں دوسرے لوگ شریک تھے، مگر حالات کے بنا پر میں بھی اس واقعے میں ملوث ہو گیا۔ گفتگو کا رخ تیزی سے بدل رہا تھا۔ رابطے کے فقدان کی وجہ سے ویرا کے ذہن میں بہت سے سوالات کلبلا رہے تھے اور وہ جلد از جلد ان کے جوابات سننے کی خواہاں تھی۔ میں نے اسے موتی محل میں پیش آنے والے تازہ ترین واقعے کے بارے میں بتایا تو وہ فکر مندانہ انداز میں بولی، معاملات اس حد تک الجھ رہے ہیں تو تم یہاں کیوں ٹکے ہوئے ہو؟ ڈان تم دونوں کے پاسپورٹ لٹانے پر آمادہ ہے، وہ واپس لو اور ہمارے ساتھ یہاں سے نکل جاؤ۔ میں اسی طرف آ رہا تھا، میں نے کہا۔ جلال راجن کی موت کا خواہش مند ہے، اب یہ میری انا کا سوال بھی بن چکا ہے۔ جب تک میں اپنے ہاتھوں سے اسے مار نہیں لوں گا مجھے چین نہیں آئے گا۔ اس کام میں مجھے تم لوگوں کی کسی مدد کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ میرا مخلصانہ مشورہ ہے کہ تم دونوں خاموشی کے ساتھ یہاں سے لوٹ جاؤ، بلکہ صدف کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤ۔ تم تینوں کے نکل جانے کے بعد میں زیادہ بے فکری سے اپنا کام کر سکوں گا۔ یہاں سے نمٹتے ہی میں تم تینوں سے ملوں گا، اس میں زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ تم نے بتایا تک تم ڈان کی خواہش پر راجن کے پیچھے لگے تھے، اب تم اس بارے میں اتنے جذباتی کیوں ہو رہے ہو؟ ویرا کی روایتی جرا شروع ہو گئی۔ وہ پرانی بات تھی، اب میری اور راجن کی لڑائی ہے، اس کے نتیجے میں ڈان کا مدعا پورا ہوتا ہے تو وہ ایک ضمنی بات ہے، مجھ اس سے زیادہ سروکار نہیں رہا۔ جب تک یہاں میری اصلیت راز میں ہے کوئی مجھے خطرہ نہیں۔ سچ پوچھو تو میں یہاں مل جانے والے دوستوں کی وجہ سے خود کو بہت مطمئن اور آسودہ محسوس کرنے لگا ہوں۔ اب ڈان اور چاؤفان کی بات کر رہے ہیں؟ غزالہ نے سوال کیا۔ یہاں وہی لوگ میرے خیر خواہ ہیں، تمہیں ان کی ذہنی سطح کا اندازہ ہے، میں جب تک چاہوں انہیں اپنی مرضی کے مطابق استعمال کر سکتا ہوں۔ اگر تم یہاں مطمئن اور آسودہ ہو تو ہم میں سے کسی کو یہاں سے کہیں جانے کی ضرورت نہیں۔ ویرا نے سگریٹ کا دھواں اگلتے ہوئے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ حالات اور قسمت نے ہمیں یکجا کر دیا ہے تو اب ہمارا مرنا اور جینا ایک ساتھ ہوگا۔ تم اس بارے میں کیا کہتے ہو؟ آخری سوال اس نے سلطان شاہ سے کیا تھا۔ وہ ندامت اور شرمندگی کے عالم میں اپنا سر چکائے خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ ویرا نے اسے براہ راست مخاطب کر کے زبان کھولنے کا حوصلہ دیا تو وہ نرم آواز میں بولا، میں تمہاری رائے سے متفق ہوں۔ ہم یہاں ایک ساتھ ہونے کے باوجود الگ الگ ہیں۔ محتاط رہیں تو ہمیں ایک دوسرے کی وجہ سے کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوگی۔ ڈان ان کا گرویدہ ہو چکا ہے، غزالہ نے خوش مزاجی کے ساتھ ویرا کو بتایا۔ اپنے اقتدار کی بحالی کے ساتھ وہ انہیں اپنا دوست اور دست راست بنانے کا فیصلہ کر چکا ہے۔ اوہ، ویرا ہلکے سے استدعائی انداز میں بولی،
ये कहो कि अब तुम बैंकॉक के बदमाशों का सरगना बनने की तैयारी कर रहे हो। फजूल बातें मत करो, मैंने नागवारी से कहा। शी से बगावत करने के बाद मैं कानून शिकनी से तायब हो चुका हूँ। ये मेरे लिए नई खबर है। वीरा ने मेरा मजाक उड़ाने की कोशिश की। तुम इस वक्त से अब तक जो कुछ करते रहे हो वो दुनिया के कौन से कानून की रोज से जायज है? मैंने जो कुछ किया वो कानून की बालादस्ती और अपने मुल्क के मफादात को बचाने के लिए किया। मैंने संजीदा होकर कहा, मेरी दानिश में कानून शिकनी वो होती है जो नाजायज जाती मफादात के हसूल के लिए की जाती है। खूब, अब पता चला कि तुमने मफहूम और मानी के लिए अपनी लुगत बनाई हुई है। वीरा ने उसी मूड में कहा, दुनिया का हर मुजरिम अपनी हरकतों के जवाब में ऐसी ही लंगड़ी लूली तावीलें पेश करता है। मुझे परवाह नहीं कि तुम क्या समझती हो। मैंने बरहमी से कहा, मैं जो कुछ करता हूँ इसके बारे में मेरा ज़मीर मुतमईन है। मेरे बारे में डॉन जो कुछ भी सोच रहा हो, मुझे बैंकॉक की ज़ेर ज़मीन दुनिया की सरगर्मियों से ज़रा भी दिलचस्पी नहीं। अपना काम ख़त्म करके मैं पाकिस्तान लौट जाऊँगा। वहाँ तुम्हारे लिए जाल तैयार हो रहे हैं, जाओगे और उधर धर लिए जाओगे। वीरा अपनी आदत के मुताबिक बहस पर तुली हुई थी। तुम पल पल में बात बदल रहे हो। अभी ज़रा देर पहले यहाँ बन जाने वाले दोस्तों की वजह से इत्मीनान जाहिर कर रहे थे, अब यहाँ से वापस जाने की बात कर रहे हो। कुछ पता नहीं चल रहा कि तुम्हारे दिमाग में क्या है। मेरी पहली तरजीह ये है कि मैं जल्द अज जल्द अपने वतन लौट जाऊँ। अगर नागुज़ीर वजूह की बिना पर जिला वतन रहना पड़ा तो फिर मैं बैंकॉक में रहने को तरजीह दूंगा। किसी नए मुल्क या शहर में जाकर कदम जमाने से बेहतर है कि मैं यहीं रुका रहूँ। यही मसला मेरा भी है। तुम अपने दोस्तों की वजह से यहाँ रहना चाहते हो, हमें तुम्हारी ज़ात से सहारा मिलता रहेगा। किस्सा ख़त्म और पैसा हजम। वो बात पूरी करके हंसती। मैंने खुलकर इन लोगों के सामने अपने दिल की बात बयान कर दी। मुझे महसूस हो रहा था कि पाकिस्तान में हालात का रुख हमारे खिलाफ था। यही वजह थी कि मैंने जिला वतनी के इम्कान का जिक्र कर दिया, लेकिन इन तीनों में से किसी ने मेरी बात पर गौर करने की जरूरत महसूस नहीं की। अंदेशे इनके ज़हनों में भी चकरा रहे थे, लेकिन किसी को मामले की नज़ाकत का पूरा इदराक नहीं था। हम चारों बेफिक्री से इस पार्क में बैठे देर तक बातें करते रहे। मुझे इस बात की खुशी थी कि गजाला ने मौका से फ़ायदा उठाकर वीरा और सुल्तान शाह के यकजा होने की बाबत खुलकर अपनी ख्वाहिश जाहिर कर दी थी। इस पर इन दोनों में से किसी की तरफ से कोई मनफी रद्दअमल सामने नहीं आया। दोनों तरफ तजब्जुब नुमाया नजर आया। इन दोनों के दरमियान एक मुद्दत से मरासम की जो गैर संजीदा नौयत चली आ रही थी, इसके पेश नज़र एक संजीदा तरीन रिश्ते की तजवीज़ पर इन दोनों की हिचकिचाहट कोई अनोखी बात नहीं थी। मुझे यकीन था कि वो दोनों इस बारे में अलग अलग हमसे मशवरा ज़रूर करेंगे और आखिरकार किसी मुस्बत नतीजे पर पहुंचने में कामयाब हो जाएंगे। कुछ देर बाद वीरा और गजाला सिरक कर हम दोनों से दूर हो गई और इनके दरमियान तरगोशियों में बातें करने का सिलसिला शुरू हो गया। ये औरतों की कुछ फितरत होती है कि वो जहां मिलती हैं कानाफूसी के बगैर इनकी मुलाकात मुकम्मल नहीं होती। मैंने इन्हें देखा और नज़रअंदाज कर दिया। गजाला को वीरा की गैर मौजूदगी में इससे बहुत सी शिकायत रहती। इस बारे में वो मुझसे बारहा बात कर चुकी थी, लेकिन इस वक्त वो वीरा से यूं जुड़ी हुई बैठी थी जैसे रोए ज़मीन पर वही उसकी अजीज तरीन हस्ती हो। गजाला ने अचानक क्या बात छेड़ दी। सुल्तान शाह ने इस खुले तखलिये से फ़ायदा उठाकर नीची आवाज़ में सवाल किया तो मैं चौंक गया। उसने सही बात कही है, गौर करोगे तो तुम इसके खलूस के कायल हो जाओगे। मैंने इसी लम्हे अपना फैसला कुन किरदार अता करने का इरादा करते हुए कहा, मगर ये कैसे हो सकता है? तुम उसे मुझसे ज़्यादा जानते हो। वो बेबसी से बोला। उसकी ज़ुबान गज भर लंबी है। थोड़ी देर पहले मुझे बजर बट्टू कह रही थी। सुल्तान शाह की इस मासूमाना शिकायत पर मैंने अपने बेसाख्ता कहके को बहुत मुश्किल से जब्त किया और कहा, दोस्त और बीवी में बहुत फ़र्क होता है। मर्दों को ये आम शिकायत है कि वो अपनी महबूबा से शादी कर लेते हैं तो वो बदल जाती है। तुम यकसू होकर फैसला कर लो। तुम्हारे बंधन में आते ही वो खुद को तुम्हारी मर्जी के मुताबिक टाल लेगी। मुझे फैसला करने की क्या ज़रूरत है? मैं तो उसी की भलाई सोच रहा था। मुसलमान हो जाएगी तो इसकी माजी के सारे पाप धुल जाएंगे। अगर वो इसी हाल में मरना चाहती तो मैं क्या कर सकता हूँ? गजाला बिला वजह मुझे उलझा रही थी। किसी गैर मुस्लिम को मुसलमान करना बहुत बड़ी सादत है। इसके मुस्तकबिल का सहारा बनकर तुम यह सादत हासिल कर सकते हो। क्या मैं ही रह गया हूँ? हजारों मर्द उसका सहारा बनने पर तैयार हो जाएंगे। वो बिला वजह जज्बाती बातें करके बहानाबाजी कर रही थी। इसे दूसरे मर्दों से कुछ नहीं लेना। तुमने उसे मुसलमान होने की दावत दी है, इसलिए उसने तुमसे सवाल किया है। राइस का माजी तो अब वो फूला हुआ ख्वाब बन चुका है। ये समझ लो कि शहर की हंगामा परवर जिंदगी में एक लंबी मुद्दत गुजारने के बाद अब तुम्हारा अपने गांव की किसी लड़की के साथ निभा नहीं हो सकेगा। कोई शख्स जिंदगी भर तने तनहा नहीं रह सकता। जिंदगी के किसी न किसी मोड़ पर तुमको बहुत शिद्दत से एक साथी की जरूरत महसूस होगी। एक साथ रहकर तुम दोनों एक दूसरे के मिजाज को बहुत अच्छी तरह समझने लगोगे। शादी के बाद तुम दोनों का लाउबालीपन खत्म हो जाएगा। एक दूसरे की टांग खींचने की बजाय तुम दोनों बाहिमी एहतराम और रवादारी के कायल हो जाओगी। वीरा बहुत बड़े दिल की मालिक है। वो तुम्हें अपने सर का ताज बना लेगी। तुम मुझसे ज्यादा उसकी हमायत कर रहे हो। तुमने सुना नहीं कि उसने आखिर में क्या कहा था? मेरे बाद वो अपनी राय देगी।
میرے اقرار کے بعد اللہ محالہ انکار کر دے گی اور میں زندگی بھر اپنی اس شکست کی آگ میں جھلستا رہوں گا؟ وہ آمادگی کا ابتدائی اور بالواسطہ اظہار تھا۔ ویرا اظہار کی بہترین کھلاڑی تھی۔ اس نے سلطان شاہ کو متذبذب پا کر اندر کے خوف میں مبتلا کر دیا تھا۔ میں نے بدستور نیچی آواز میں کہا، ضروری نہیں کہ تم اسی وقت کوئی فیصلہ کر ڈالو، اسے دیکھو، پرکھو، اس سے بات کرو۔ مجھے امید ہے کہ تم نے کھلے ذہن کے ساتھ اپنی مشق جاری رکھی تو تم میرے مشورے سے متفق ہو جاؤ گے۔ یہ بیکار باتیں ہیں، وہ گہرا سانس لے کر بولا۔ سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ وہ اپنا آبائی مذہب چھوڑنے پر آمادہ نہیں ہے۔ میں غیر مسلم عورت کو اپنانے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اصل نقطہ یہی ہے، میں نے زور دے کر کہا، میں اس کی باتیں سن کر اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ تم اسے باعزت مستقبل کی ضمانت تو مسلمان ہو جائے گی۔ غزالہ نے میرے دماغ کی چولے ہلا دی ہیں، اب تم مجھے ہچکولے دے رہے ہو، میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں۔ فی الحال کچھ نہیں کرو، میں نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر نرمی سے کہا۔ دھیرے دھیرے میری باتیں تمہارے ذہن میں خود جگہ بنا لیں گی۔ ابھی تک میں نے تمہیں دنیاوی فائدے سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ یہ تصور کرو کہ تم نے اسے مسلمان کر لیا تو تمہارا درجہ کیا ہوگا؟ اگر تم دونوں کے راز و نیاز ختم ہو گئے ہوں تو ادھر ہی آ جاؤ۔ اچانک ویرا نے اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے ہانک لگائی۔ خود راز و نیاز کے لیے ہم سے دور سرکی ہو اور اب باتیں بنا رہی ہو، میں نے کہا۔ مجھے ویرا کی آنکھوں میں عجیب سی شوق چمک نظر آ رہی تھی۔ ہمیں پارک میں بیٹھے ہوئے کافی دیر ہو چکی تھی۔ ویرا نے اپنی جگہ چھوڑی تو میں بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ اسی لمحے میرے مقامی موبائل فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ میں نے فون جیب سے نکال کر اسکرین پر نگاہ ڈالی تو وہاں موتی محل کا نمبر نمایاں تھا۔ میں نے بٹن دبا کر فون کان سے لگایا تو مجھے راجن کی پز مردہ سی آواز سنائی تھی۔ قرب و جوار میں لوگوں کی آمد و رفت اور اونچی نیچی آوازوں کے سبب اس وقت راجن سے یکسو ہو کر بات نہیں کی جا سکتی تھی۔ اپنے تمام تر تجسس کے باوجود میں نے اسے ٹالنے کا ارادہ کرتے ہوئے کہا، استاد میں اس وقت بازار میں ہوں، آدھے گھنٹے بعد فون کر لینا۔ لائن پر سکوت چھا گیا۔ راجن کے کانوں تک پہنچنے والی ملی جلی آوازیں میرے عذر کی کھلی تائید کر رہی تھی۔ راجن نے بے چوچنا فون بند کر دیا۔ تمہارا کون سا استاد پیدا ہو گیا؟ ویرا نے میرے قریب ہو کر حیرت سے پوچھا۔ میں تو تمہیں اب تک استادوں کا استاد سمجھ رہی ہوں۔ راجن تھا، میں نے اسے بتایا۔ اکبر کے روپ میں میں اسے استاد کہتا ہوں تو میرے ذہن میں ناچنے والیوں کے کوٹے پر تبلا بجانے والے استادوں کا تصور ہوتا ہے، مگر وہ اس خطاب سے خوش ہوتا ہے۔ کیا کہہ رہا تھا؟ غزالہ نے تجسس آمیز لہجے میں سوال کیا۔ کہنے سننے کی نوبت نہیں آئی، اس کی آواز پر پھٹکار برس رہی تھی۔ تم نے میرا جواب سن لیا ہوگا، آدھے گھنٹے بعد دیکھوں گا کہ وہ کیا کہتا ہے۔ یہ تمہارے لیے بہترین موقع ہے، وہ مار کھایا ہوا اور ہمدردی کو ترسا ہوا ہے، بہانے سے اسے کہیں بلاؤ اور اس کا کام تمام کر دو۔ ویرا نے پرجوش لہجے میں مشورہ دیا۔ پھڑکا ہوا دشمن اتنی آسانی سے بہکاوے میں نہیں آتا، میں نے بے پرواہی سے کہا۔ رفتہ رفتہ بات یہاں تک آ پہنچی ہے کہ اب وہ مجھ سے بات کرنا چاہ رہا ہے۔ دیکھتا ہوں کہ صبح کی خفت کے بعد وہ کن تیوروں کے ساتھ بات کرتا ہے۔ میں نے راجن کو وقت دے دیا تھا، ان دونوں نے ہمیں روکنے کی کوشش نہیں کی۔ پارک سے ہم چاروں ایک ساتھ باہر نکلے، پھر ہماری سمتیں مختلف ہو گئیں۔ تم ویرا کے ساتھ کیا باتیں کر رہی تھی؟ کچھ دور تک خاموشی سے پیش قدمی کرنے کے بعد میں نے غزالہ سے سرسری لہجے میں سوال کیا کہ کچھ نہیں۔ اس نے بوکھلا کر اجلت میں کہا، اور ادھر ادھر کی باتیں ہو رہی تھی، بس فضول باتوں کے لیے ہم دونوں سے دور کھسکنے کی ضرورت پیش نہیں آ سکتی تھی۔ میں نے اشتباہ آمیز لہجے میں کہا، سچ سے بتاؤ کہ کیا ہو رہا تھا؟ میں اسے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی کہ سلطان شاہ کا جوڑ اس کے لیے بہت مناسب رہے گا۔ اس نے تیزی سے جواب دیا۔ اس کے لہجے سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ کوئی بات مجھ سے چھپا رہی تھی، مگر میں نے غیر ضروری بحث میں پڑنے کے بجائے خاموشی اختیار کر لی۔ مجھے یقین تھا کہ ان دونوں کی خفیہ باتیں کسی کے خلاف نہیں ہو سکتی تھی۔ شاید غزالہ نے اسے سلطان شاہ کی طرف مائل کرنے کی کوشش بھی کی ہو، لیکن اصل بات کچھ اور ہی تھی۔ وہ دو عورتوں کے نجی معاملات تھے، مجھے ان کے بارے میں فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ راستے میں ہمارے درمیان دوبارہ باتوں کا سلسلہ شروع ہوا تو موضوع سخن ویرا اور سلطان شاہ کا معاملہ تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے بارے میں بدگمانیوں میں مبتلا تھے۔ ویرا کا کہنا تھا کہ سلطان شاہ اس قدر زبان دراز اور اکھڑ تھا کہ شوہر کی حیثیت سے اسے قبول کرنے کا تصور ہی اس کے لیے تکلیف دہ تھا۔ اسے یہ خوف بھی لاحق تھا کہ میری وجہ سے اس کا ماضی سلطان شاہ کے لیے کھلی کتاب کی طرح تھا، وہ اسے صرف مسلمان کرنے پر تلا ہوا تھا، اس سے آگے ویرا کی کوئی ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس بارے میں ویرا اتنی پر یقین تھی کہ اس نے غزالہ کو اپنے اعتماد میں لے کر یہاں تک کہہ دیا کہ اگر سلطان شاہ اسے اپنا جیون ساتھی بنانے پر تیار ہو جائے تو وہ اسی لمحے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائے گی۔ وہ جذبات کی روح میں کہی ہوئی ایک بات تھی جس پر آنکھیں بند کر کے یقین نہیں کیا جا سکتا تھا۔ وہ مشروط وعدہ کرتے ہوئے ویرا کو کامل یقین تھا کہ سلطان شاہ اسے قبول کرنے پر آمادہ ہوگا، نہ اسے اپنا مذہب چھوڑ کر مسلمان ہونا پڑے گا۔ غزالہ کی طرف سے وہ تجویز ایکا ایک ان دونوں کے سامنے آئی تھی۔ وہ اس سوال کا براہ راست سامنا کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، اس لیے جذبات کے روح میں بہتے چلے گئے۔ سلطان شاہ نے مجھ سے اپنے جن تحفظات کا اظہار کیا اور ویرا نے غزالہ سے جو کچھ کہا
इन सब को यकजाक करने के बाद मुझे ये नजर आ रहा था कि वो दोनों बिला वजह एक दूसरे से खायब थे। दोनों फरीक ठंडे दिल से अपना अपना जायजा लेते तो वो बेल मुंडे चढ़ सकती थी। हम दोनों के लिए वो मौजू इतना अहम और सनसनीखेज था कि होटल के कमरे में पहुंचने के बाद भी हमारे दरमियान इसी पर गुफ्तगू होती रही। मुझे इस तजवीज़ के बराबर होने के नतीजे में नए इम्कानात उभरते हुए नजर आ रहे थे। इन दोनों के दरमियान समझौता हो जाने की सूरत में हमें वीरा की फिक्र से निजात मिल जाती, जिम्मेदारियां वाज़ेह तौर पर तकसीम हो जाती। दोनों जोड़े अपनी आज़ादाना मर्जी से अपनी अगली जिंदगी का लाहे अमल तय कर सकते थे। बेयकीनी की हालत में एक मुद्दत से चला आने वाला साथ खुश असलूबी के साथ दो अलग अलग रास्तों में तब्दील हो जाता। इसी दौरान में राजन का दूसरा फोन आ गया। उसके दोनों कॉल्स के दरमियान पूरे 30 मिनट का वक्फा था, जिसकी तायद फोन कलाक कर रहा था। उस्ताद, मैं आने से इनकार कर रहा था मगर तुम नहीं माने। आज तुमने मुझे मरवा दिया था। मैंने इस बार राजन की आवाज़ सुनते रूहानी आवाज़ में अपनी शिकायत का दफ्तर खोल दिया। तुम अनाड़ी और बुद्धू हो। मुझे फिक्र थी कि कहीं तुम घबराहट में मोतीमाल के किसी कोने कांचे में न मारे गए हो। तुम कहाँ हो? मोतीमाल से कैसे निकल के? उसने एक ही सांस में बहुत सी बातें कह डाली। अंदर तुम्हारे मेहमान मेरी हड्डियां तोड़ने पर तुले हुए थे, बाहर आग बरस रही थी। मेरे लिए दोनों तरफ सिर्फ मौत थी। मैं गोलियों से बच सकता था, तुम्हारे खूनखार मेहमानों की मार से बचना मेरे लिए नामुमकिन था। बस मैंने अल्लाह का नाम लेकर बाहर की तरफ दौड़ लगा दी और तुम्हारे आदमियों के रोकने के बावजूद बाहर भागता चला गया। मैं खुश हूं कि तुम जिंदा हो। मोतीमाल पर मेरे दुश्मनों की लश्कर कशी तुम्हारे लिए इनाम साबित हुई और तुम मार खाने से बच गए। मेरे मेहमान नमक हराम निकले, वो सब जा चुके हैं। क्या तुम मेरे पास आ सकते हो? उसकी आवाज में तहक्कुम बरकरार था। रस्सी जल रही थी लेकिन उसके बल बाकी थे। उस्ताद, मैं कान पकड़ता हूँ, अब ख्वाब में भी उधर का रुख नहीं करूंगा। मैंने खौफजदा होने की बेसाख्ता सदाकारी करते हुए कहा, तुमसे दोनों मुलाकातें मुझे बहुत महंगी पड़ी हैं। अब मैं तीसरी गलती नहीं करूंगा। बकवास मत करो। उसकी गुर्राती हुई आवाज उभरी। तुमने देख लिया कि मैंने इनकी नाराजगी की परवाह किए बगैर आखिर तक तुमको बचाने की कोशिश की थी। मैं मानता हूं, लेकिन तुम इन पांचों के सामने कमजोर या छोटे थे। इन्होंने तुम्हारी सिफारिश मानने से जिस तरह इनकार किया वो भी मेरे सामने की बात है। मैंने जानबूझकर उसकी दुखती रग दबाते हुए कहा, इन्हें और इनकी बातों को भूल जाओ। उसकी आवाज यकायक गजबनाक होगी। मैंने इन्हें शेर समझ कर बुलाया था, लेकिन वो पांचों चूहों से भी बदतर साबित हुए। वो डर कर भाग चुके हैं, लौट कर यहां नहीं आएंगे। तुम्हारी मुलाकात सिर्फ मुझसे होगी। तुमको अंदाजा हो चुका होगा कि मैं तुम्हारा कदरदान हूं। मैं तुमसे कुछ अहम बातें करना चाहता हूँ। आज के हमले में डैनी और उसके साथियों ने मेरे 5 आदमी मारे हैं। वो हरामी हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ा हुआ है। इस खूनरेजी से दहशतज़दा होकर मेरे सारे मकामी नौकर भाग गए हैं। कुछ भारतीय भी इनके साथ हथियारों समेत निकल गए। इस वक्त यहाँ मेरे सिवा सिर्फ 4 जानिसार बाकी रह गए हैं। इनसे तुमको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। वो गुस्से की ज्यादती में बोलता चला गया। मैंने दखल अंदाज होने की कोई कोशिश नहीं की। वो मुझे बुलाना चाह रहा था और मैं उसके पास जाने से झिझक रहा था, मगर उसकी जुबान से सिर्फ 4 आदमी रह जाने का जिक्र सुनकर मेरे कान खड़े हो गए। ये खबर मुझे डांस से भी मिल चुकी थी कि बेशतर आदमियों ने राजन का साथ छोड़ दिया था। उसने ज्यादा तफसील से इस खबर की वजाहत कर दी कि अपनी जानों के खौफ से सिर्फ मकामी नहीं बल्कि उसके काफी भारी मुलाजिम भी मोती महल छोड़ गए थे। अगर राजन की इस वसीउ अरीज रहायशगाह में इस समेत सिर्फ 5 नफूस रह गए थे तो वो मेरे लिए सुनहरी मौका था। मैं भीमगंध और जहरीली अंगूठी की मदद से इन 5 को जहन्नुम वासिल करने की कोशिश कर सकता था। मुश्किल ये थी कि कुछ ही देर पहले मुझे वीरा के मार्फत चलाल का यह पैगाम मिल चुका था कि मैं बैंकॉक में अपनी यानी डैनी की मौजूदगी का राज फाश न होने दूं। भीमगंध और मोहल्लों का अंगूठी इस्तेमाल करने की सूरत में ऐसा होना नामुमकिन था। मुझे अपने रवायती हथियारों को भूलकर इन 5 के मुकाबले में अपने जोर बाजू पर इन्हिसार करना था। अददी एतबार से उन्हें मुझ पर खौफनाक बर्तरी हासिल थी। इनके पास असलहे और हथियारों के अंबार मौजूद थे। वो अपने घर में बैठे हुए थे। इन हौसला शिकन हकायक का तोड़ करने के लिए मेरे पास सिर्फ एक हथियार था कि मुझे राजन का एतमाद हासिल था। मोती महल में घुसते ही मेरा और उनका दो बदू मुकाबला होने का कोई इम्कान नहीं था। मुझे होशियारी और मकारी से काम लेकर अपने 5 हरीफों को मगलूब करना था। मैंने दिल ही दिल में वो खतरा मोल लेने का फैसला करके फोन पर कहा, सब बातें हो चुकी हैं, अब तुम मुझे क्यों बुला रहे हो? मैंने दूसरों पर इन्हिसार करके खुद को बहुत कमजोर कर लिया है। उसकी बिफरी हुई आवाज आई, अब मैं डैनी और उसके आदमियों की तलाश में खुद बाहर निकलना चाहता हूँ। तुम इन्हें पहचानोगे, मैंने उठा लाऊंगा। मगर उस्ताद, तुम्हारा एक बाजू जख्मी है। मैंने सहमी हुई आवाज में उसे उसका एक और जख्म याद दिलाया। बहस मत करो, वो गुर्राया। मुझे 2 टूक जवाब दो, आ रहे हो या मैं कोई दूसरा बंदोबस्त करूं? वो खुली धमकी थी। दूसरे बंदोबस्त से उसकी मुराद यही थी कि वो मुझे भी जबरदस्ती उठवाने का इरादा रखता था। उसके लिए वो काम आसान साबित न होता, अगरचे वो और उसके आदमी मुझे पहचानते थे, मगर इनमें से किसी को मेरे ठिकाने का इल्म नहीं था। मैं दानिस्ता उसे सिसका कर मुश्तइल कर रहा था।
میرا بات بڑھانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہ ڈینی سے حد درجہ خوفزدہ تھا اور اکبر کو کمزور سمجھ کر ڈرانے دھمکانے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ بات اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی۔ وہ اپنے بدترین دشمن کو اپنی کمینگاہ میں آنے کی دعوت دے رہا تھا۔